موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں۔ بشرا بیگم ساتھ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ کہتی ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں، 22 سال اپوزیشن میں رہ کے مجھے ابھی تک بتانا پڑتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں۔ اتنی نوکریاں آپ کی آنے والی، میں یہ نہیں بات کر رہا سالوں کی، میں ہفتے 10 دن 2 ہفتے 4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دونوں دفعہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مجھے نیوز کے اوپر پتا چلا روپیہ گرا ہے۔ اس وقت آپ گراؤنڈ فلور پہ ہو، اب ایلیویٹر نے ادھر سے اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ابھی چڑھ جاؤ گے تو آپ ایلیویٹر پہ پورے آرام سے اوپر تک جاؤ گے۔ روحانیات ہے، روحانیت، ہم روحانیت کو ایک سپر سائنس بنائیں گے۔ 2 روٹیوں کے بجائے ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا، اور بہت جلد کہ 2 کے بجائے آپ 2.5 روٹیاں کھا سکیں۔ ہم نے دیسی مرغیوں کی، ہم نے ان کو انڈے دیں گے، بچے دیں گے۔ گیس چولہے کے لیے اگر چلائیں تو ضرورت ہے، اگر گیزر لے کے چلائیں تو لگژری ہے۔ ابھی جب تک ہمیں جی آئی ٹی کی رپورٹ نہیں آتی، وہ تو آگئی ہے، اور جو جی آئی ٹی رپورٹ آگئی ہے۔ سبزی منڈی میں 17 روپے کلو ٹماٹر مل رہے ہیں۔ ٹماٹر خریدنا چھوڑ کے ہم اس وقت دہی وغیرہ استعمال کرتے ہیں اپنے کھانوں کے اندر۔ جب تک ٹماٹر سستے نہیں ہوتے آپ دہی استعمال کریں۔ اگر اس سے کوئی مہنگائی سے کسی چیز کو فائدہ ہو رہا ہے، ٹماٹر کس کا ٹماٹر ہے؟ ہمارے زمینداروں نے اگایا ہوا ہے نا۔ 20 kg کی جو مٹر کی بوری جو ہے وہ 5 روپے کلو وہ وہاں دے رہے ہیں۔ اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، سپلائی کم ہوگی تو ریٹ بڑھیں گے۔ جب آپ استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں گے تو آٹومیٹکلی سستے ہو جائیں گے۔ امرود بھی مہنگے ہو گئے، کیلے بھی مہنگے ہو گئے، کیونکہ سب کو افطاری پہ کھانی ہے چاٹ۔ جب ڈیمانڈ بڑھ جائے اور سپلائی کم ہو تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ گوشت مہنگا ہو گیا، مرغی مہنگی ہو گئی، لیکن ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ کہ اس سے جان چھڑاؤ۔ اگر گیس اور بجلی مہنگی ہو سکتی ہے تو گوشت کے مہنگے ہونے سے کوئی عذاب نہیں آ جائے گا۔ چیز اوپر نیچے ہوتی ہے، اس میں وہ جن کو فائدہ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں۔ آلو سستے ہو گئے تھے، کتنا بڑا نقصان ہوا آلو میں کسانوں کو اس کا۔ On the border region of Germany and Japan, they had joint industries. پان والا ٹھیلے والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے لو۔ لوگوں کی خوشحالی نظر آنا شروع ہو جائے گی، نوکریاں کاروبار بڑھنا شروع ہو جائیں گے، آسانی کر دیں گے، لوگوں کو ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا بندے کو، اس کو لے کے آئے اس کی جان بچانے کے لیے۔ اصل میں تھوڑا سا ٹرینڈ نہیں ہوں نا، سیکھ رہا ہے نا آہستہ آہستہ۔ جو ڈاکٹر اس کے اوپر کام کرتا ہے وہ بڑا ٹیکنیکل کام کرتا ہے۔ میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، میں بھی ایک عام آدمی ہوں۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کرے گا۔ باری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ہوئی ہے۔ اس کا کریڈٹ بھی میں اپنے آپ کو نہیں دے رہی، وہ میں کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان کو دے رہی ہوں۔ میں وہ جو گورنر ہاؤس کی دیوار توڑنا چاہتا ہوں، اس کی میں آپ کو وجہ آج بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اتنا کانکریٹ ہو گیا ہے کہ اگر آپ وہ دیوار توڑیں گے تو آپ کو نظر آئے گا گورنر ہاؤس کے گارڈنز، اس کی یعنی اور گرین نظر آئے گا۔ سب سے ملیں، سب کی رائے لیں اور پھر فیصلہ کریں۔ اگر کوئی چور اچھی رائے دے دے تو آپ کو کیا پتا وہ رائے کیا دے رہا ہے؟ آرکیٹیکٹ اس کے جنرل پاشا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل شجاعت۔ پرائم منسٹر عمران خان ہی ہے جو اقوام متحدہ میں جا کے اپنی خوبصورت زبان اردو کے اندر جا کے بات کرتا ہے۔ لوگوں کو نہیں ابھی تک پتا کہ پاکستان میں اللہ نے کس طرح کی مختلف ورائٹی دی ہوئی ہے۔ 12 موسم ہے پاکستان میں۔ ہم تو انشاءاللہ 2022 میں تو ہم پاکستان سے اپنا جو سپیس کا مینڈ مشن پہلا بھیج رہے ہیں۔ اچھا، تو 2024 اب تو ہماری باتیں جو ہیں اب تو مریخ پر پہنچ گئی ہیں باتیں۔ چاند تو مسخر ہو چکا ہے، چاند کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب فواد چودھری کو میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا منسٹر بنایا
लोग कहते हैं जी आप साइंस और टेक्नोलॉजी को सीरियसली ले रहे हैं। फौज चौधरी, आपको अप्रिशिएट करता हूं। आपने जिस तरह का जुनून और पैशन दिखाया है इस मिनिस्ट्री के लिए, मैं आज आपको दाद देता हूं। जब कोई तब्दीली आती है तो नीचे जो है वो बेताबी होती है, तो ये तब्दीली की निशानी है। दरख्त हवा को साफ करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। वो तो इन्होंने मुल्क से निकाल दिया ना, इन्होंने मुल्क से निकाल दिया उसको, वो नाम बताएगा। किसको निकाल दिया मुल्क से? कलभूषण तो चला गया है, तो वहाँ बताएगा। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। कलभूषण किधर है? कलभूषण को जो इन्होंने सेफ पास दिया है, वो कलभूषण बताएगा इनकी सारी स्टोरीज। हम 6 लीटर हमारी एवरेज आती है गाय से, वहां 20-24 लीटर तक वो गाय से दूध लेते हैं। तो ये समझें कि हम दुगनी भी कर लें, 6 से 12 लीटर ही कर लें, तो पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। अभी अगर आप देखें तो ये जो गाड़ियां लाहौर के अंदर एंटर हो रही है रैलीज की वजह से, उस वक्त भी जारी बात है ट्रैफिक ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल जाती है। अफ्रीका एक इमर्जिंग मुल्क है। ये क्रेडिट भी तो पीटीआई को जाता है ना कि इतने डॉक्टर भर्ती किए हैं। पहले तो सारे बेरोजगार थे, पिकौड़े नहीं बेचते थे, आपको नहीं पता? खैबर बाजार में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। प्राइम मिनिस्टर के 55 रुपया कैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने जाकर के गूगल किया कि हेलीकॉप्टर पर किलोमीटर जो ट्रैवल अगर करता है तो उसकी फ्यूल कॉस्ट कितनी है। जो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियां हैं उनके ऊपर आप सफर करेंगे तो वो आपको कहीं महंगा पड़ता है इनफैक्ट हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से। और आप अभी भी जाके हेलीकॉप्टर का कोई भी फ्यूल चार्जेस देख लें वो इतने में पड़ता है। डॉलर ऊपर चढ़ा है, उससे हमें फायदा हुआ है। हमें फायदा ये हुआ है कि एक तरफ उसकी कास्ट 3 अरब बढ़ गई, दूसरी तरफ हमें 3.5 अरब 4.5 अरब तक उसकी सेविंग हो गई, क्योंकि हमने तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस में करना है, तो हमें तो फायदा हुआ है। डॉलरों में पेमेंट होनी है और हमारे डॉलर के साथ वो है, हमारे रुपयों के साथ नहीं है। जब डॉलर 100 रुपए के तो हमारा वही एग्रीमेंट है कि इतने डॉलर हमें मिल रहे हैं। जब हमको डॉलर मिल रहे हैं उसी तरह, तो आपका जो रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो आपका पहले 100 रुपए डॉलर था ना, अब आप जाके 150 पे पहुंचे तो क्या फायदा नहीं हो रहा है? वापस तो अब ये बात की बात है ना, वापस तो हो सकता है जब ये वापसी का टाइम है उस वक्त डॉलर 75 रुपए का हो, ये भी तो हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि सारी जिंदगी जो है ना 150 पे रहेगा। जैसी वहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एडवाइस आएगी तो मैं करूंगा। नहीं कर दिया था 15 सितंबर कौन सी मुझे याद नहीं, मैं तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने साइन कर दिया, मैंने कहा जब आएगा तो कर दूंगा। अच्छा मैं पहले कर चुका था, मेरा ख्याल है कर चुका था। आई वॉज देन रिमाइंडेड। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी एफिशिएंट है। हमारे इस वक्त 190 लोगों को मरना चाहिए था इस वायरस की वजह से। पहले मेरे पास रिपोर्ट आए 15 टेस्ट के, जिसमें से 22 पॉजिटिव आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कप्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एहसास इमरजेंसी कैश के थ्रू पूरे पाकिस्तान में 29 अरब लोगों को, 29 बिलियन लोगों को, तकरीबन 29 अरब लोगों को, 29 बिलियन लोगों को तकरीबन 29 अरब रुपए तकसीम किए। 1,05,19,000 10 करोड़ 5,19,121 है। 10 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 5 लाख। देखें टोटल 60,000 लोगों का टेस्ट हुआ, 60,000 से जायद 61,000 तकरीबन, उसमें से 5 लाख पॉजिटिव आए हैं। तो पॉजिटिव का रेशो क्या है? पॉजिटिव का रेशो है जनाब तकरीबन आप कह लें 5%। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी एफिशिएंट है। जब लोग बाहर की टेलीविजन देखते हैं और दुनिया में मुल्कों में क्या हो रहा है, तो वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो सिर्फ बूढ़ों को या बीमारों को इफेक्ट करता है, नौजवानों को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, 1-2 जगह मैंने बड़े अजीब अजीब चीजें सुनी है। कोरोना वायरस सिर्फ, फिर से मैं सबको कौम को बताना चाहता हूं, ये सिर्फ बूढ़ों को और बीमार लोगों के लिए खतरा है। ये नहीं है कि सिर्फ मैं उसके मुंह को प्रोटेक्ट कर लूं और वायरस वो नीचे से ले आए। हर महीने कुछ लोगों ने इंतकाल करना, दुनिया का तरीका ये है कि ये तो होना ही है। अगर 100 बंदे इन्फेक्ट हुए तो 80%
पैनाडोल के साथ ही रिकवर कर लेंगे, उनको किसी किस्म की मजीद दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब के अभी मौसम तो गर्म आ ही रहा है, लेकिन देखिए ये भी हर साल आना है, जैसे डेंगू आता है। ये नहीं कह सकते कि अब ये वायरस खत्म हो जाएगा दुनिया से, ऐसा नहीं है। सो लकीली कोई IMF वर्ल्ड बैंक ने बेहतरी का सबूत दिया, वरना तो हम ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो गए थे जी। ऑलमोस्ट इमरान साहब हमारा काम फाइनेंशियल खत्म हो गया था और ग्रोथ तो मनफी होनी थी, लेकिन किस्त के लिए तो छुट्टी हो गई थी। सो एक वक्फा मिल गया। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी एफिशिएंट है। A lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि जिस तरह की पाकिस्तान की गर्मी है, जो ड्राई हीट है, उसके अंदर ये वायरस की इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी, यानी फैलने। You may ask about the coronavirus, which is very well under control in our country. जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये एस्केलेट किया और ये जो इंक्रीज किया, उस तरह पाकिस्तान में नहीं। We have it totally under control. It's one person coming in from China, and we have it under control. It's going to be just fine. ये बड़ी खुशाइन चीज है हमारे लिए कि अभी तक होम ग्रोन जो कोरोना वायरस है वो पाकिस्तान में बड़ी महदूद। We have a drug called chloroquine. अगर 100 बंदे इन्फेक्ट हुए तो 80% पैनाडोल के साथ ही रिकवर कर लेंगे। Now the Democrats are politicizing the coronavirus. You know that, right? Coronavirus. They have no clue. They don't have any clue. They can't even count their votes in Iowa. They can't even count. आपके मुखालिफिन के लिए बहुत ही बुरा वक्त आ गया है। वो सिर्फ एक काम करेंगे कि हर जो भी हम चीज कहेंगे वो ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, और वो कुछ कर नहीं सकते। There's no reason to be panicked about. आपने सबसे पहले घबराना नहीं है।